bawa Miroles. Sungin. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan alam, kehariban alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Abuya Al-Habib Jamal bin Hasan Al-Haddad. Mudah-mudahan kita doakan guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan rizkinya, Allah kabul maksud hajat tujuan baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sehat Allah, zikir dan tahlil akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Amsar. Lalu dilanjutkan dengan ratib yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmadu. حاجتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا وإنس ويشر الظالم يغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغارا ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويرزقنا زيارة الحرمين في كل سنة ورزقنا والوفاة على حسن الخاتمة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة ثم إلى الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ولمد المجتهدين والعلماء عنه سنة سيدنا مهاجر رحمة بن إنسان سيدنا البقير المقدم محمد بن علي بعلوي ثم سيكبير عبد الرحمن بن حمد سقم شيخ علي بن البقر سكران ثم إلى حكم بكر بن سالم وحبيب بكر بن عبد الإدروس ثم إلى سيدنا بدران باسك بن عبد الرحمن الأتاشي عبد البارس وإلى سيدنا كتب الليل الشاد وغاثي العباد والبن عبد الله بن الحداد وصولهم وبرهم ثم إلى أسرارهم أنوار بالدين ودون الآخرة ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا جداتنا وساخنا ومعلمنا في الدين وجميع الكبر من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن يغفر لهم ويرحمهم وإن درجنا في الجنة ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا ببركاتهم بالدين والدنيا
آخر سر الفاتحة. أعوذ بالله من الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إنة والناس. أبدا روح سيدنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على بني عيسى سيدنا فوق المقدم محمد علي بآله رسوله مفروه وذره عليهم أجمعين أن الله بر لهم وارحمهم ولي درجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا الضالين آمين. أن الله يغفر له ويرحمه درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته من أبصارهم وأموالهم وعلومهم ونجاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. البلدة ويحفظ الحجاج والمستامين والمستامين وأن الله يجنب الفتن ومحال ما ظهر منها وما بطن ثم إلى رحمة قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي تلحق لي وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن من نبيك عنا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن الحبيب يعشق. يا رب صل على محمد، يا رب صل
تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى علينا علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسرى فارسل إليه أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حرة الإحسان بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنقذ وصرف قد سجد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama berkahan buat kita dan keluarga kita, terkhusus kepada guru kita dan pondok pesantren Darul Iswal Karam. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Bawi. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. ولما نظر الذكر من دراري الأوصاف محمدية عقولا وجدت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي تعد الرحال فتغشاها من حلف يضاد الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وعامل رعيات دعوتك الشاملة العبد الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل مواطن من مواطن القرب ومذهب لازم ذلك في عبادك وساقي كرسي إرشادك لأهل الوداد سيد الكونين وأصرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحقنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلفتنا في جميل رعايتك وحسين ولايتك وأن تبلغنا من ولحظك وحظه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا يا مشتاق والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وهو له أظهر وعم ببيع الجهاد رعاية الدين القويم في جماع الأبطال منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسرورا وجبر على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العذاب بولاد الحق في جميع النوين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وقنا Ya Rabbal Alamin. Dan juga kita doakan guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan rizkinya, segala niatan maksud hajat tujuan baiknya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa salam kepada Habib Hasan Al-Haddad, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa salam kepada Habib Ali bin Husain Asgab, alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan para habaib yang datang dan hadir pada kesempatan pagi hari ini di Pondok Pesantren Darul Iswal Karam membawa keberkahan tentunya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Mustafa Kamil dari Pondok Pesantren Darul Sofwah, perwakilan dari Kiai Haji Baihaqi yang saat ini informasinya masih di Kota Mekah. Dan alhamdulillah ya Majelis Ta'lim Sunnahul Mustafa dan Pondok Pesantren Darul Iswal Karam didoakan oleh beliau. Mudah-mudahan ya apa yang diniatkan kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hormati pula hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu pembacaan tilawatul Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bawi. Kepadanya tafadhol masykurah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يكن له كفوا ولم يكن له كفوا أحد
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan para habaib, para al-fatidah, para alim ulama. Khusus guru kita yang mulia Al-Habib Jamal Hasan Al-Haddad, maka Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumi wa barakatihi. Kita doakan guru kita sehat walafiat, panjang umur, segala hajat keinginan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang enggak kami bisa sebutkan satu namanya satu persatu, namun enggak mengurangi rasa takjub kami. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Nikmat bisa berkumpul bersama para alim ulama. Nikmat ini. Mudah-mudahan datangnya para habaib, para alim ulama di tempat kita yang menjadi asbabnya keberkahan datangnya bersama beliau fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa yang akan kami sampaikan terkait pondok pesantren kita. Namun sebelum itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh donatur. Mudah-mudahan amal antum semua, hajat antum semua kabul Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Begitu juga para panitia yang bekerja keras dari awal sampai bisa berlangsung acara kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatin bersama nyenengin baginda Rasul diterima kabul Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, santri-santriku yang cakep-cakep, keren-keren. Kalau santriwati jangan disebutin, ente gimana? Hari ini ketepatan di tanggal 6 Rabiul Awal, antum akan diliburkan. Ya, santri putra, santri putri diliburkan sampai tanggal 13 Rabiul Awal. Nanti balik ke sini lagi tanggal 9. Sebagaimana telah saya sampaikan tanggal 9. Nanti kalau telat, ini mentang-mentang biasanya kalau jemput pagi-pagi lu pada datang di sini. Gila nganterin maghrib baru nyampe sini. Aduh. Ini wali santri giliran pulang paling telat dia pada datang ke sini. Jangan begitu. Terapin juga tuh. Kalau ngambilnya pagi udah nyampe, pulang pagi nyampe juga di sini. Setuju? Nanti akan ada perwakilan dari para santriwan untuk mengisi acara di pagi hari ini. Terhitung udah 2 kali nih kita ya
udah mulai membaik nih, tandanya udah mulai tinggi, udah nggak mulai panas. Kemarin kan kita tahun lalu panas banget gerah ya, tapi Allah kasih adem, tapi kita siapin semuanya. Cuman emang tamunya emang masih gini-segini aja kayaknya, pernah lihat nih. Mudah-mudahan gimana? Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-muhtaram al-mukarram Sayyidi al-walid murabbi arwahi wa jasadina Abiya Habib Jamal bin Hasan Al-Haddad, mata'ana Allah bitul hayati musyrifah. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah limpahkan rezekinya, Allah kabul hajat-hajatnya, Allah sabarkan hatinya untuk mendidik semua. Amin amin ya rabbal. Puja serta syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Salah satu nikmatnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid. Yang mana dengan nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kegelapan menuju zaman terang benderang. Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Siapa lagi kalau bukan Habibana, Syafi'ana, Qurratu a'yunina wa Maulana Muhammadin, serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat dimuliakan Allah, telah kita ketahui bersama bahwasanya berselawat kepada Muhammad itu tidak ada ruginya. Meskipun kalian membaca dengan sifat pamer, kitab saja surat tersebut akan tetap disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan pula di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karangan guru kita bersama Al-Habib Ali bin Hasan Harun. Semua ulama bersepakat bahwa amalan baik seseorang hamba itu antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amalan baik seseorang hamba itu antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu alaihi summa kuntum, fa inna salatakum tablughuni." Yang artinya, berselawatlah kalian kepadaku dimanapun kapanpun itu. Sesungguhnya selawat kalian akan tetap disampaikan kepadaku. Hadirin dan hadirat dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan dengan membaca selawat bukan artinya kita membantu Rasulullah. Namun dengan kebaikan selawat tersebut justru akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan diceritakan pula di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ada sebagian orang saleh mengatakan, dulu aku mempunyai tetangga yang ahli maksiat. Suatu hari aku menyuruhnya untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat. Hingga suatu ketika dia meninggal, aku bermimpi bahwa dia berada di dalam surga. Lalu aku bertanya kepadanya, dengan apa aku mendapatkan kedudukan ini? Lalu dia menjawab, pada suatu hari aku menghadiri suatu majlis, lalu aku mendengarkannya bahwa barang siapa yang mengangkat suaranya untuk berselawat kepada Nabi, maka surga wajib untuknya. Lalu aku mengangkat suaraku dengan salawat, dan orang-orang pun juga mengangkat suaranya dengan membaca salawat, maka Allah akan mengampuni kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, semoga tidak termasuk golongan orang-orang diancam oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Al-wilu liman la yarani yaumil qiyamah." Artinya, sungguh celaka orang tidak melihatku dari kiamat. Lalu sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah orang tidak melihatmu dari kiamat? Rasulullah menjawab, "Man dzukirtu inda falam yusalli." Ya, artinya, barang siapa yang ketika namaku disebut di sisinya, tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Kalau begitu, sekarang saya minta dari antum-antum semua, jawab selawat saya dengan kompak dan serentak. Wassalatu ala Nabi. Kira-kira mari kita senantiasa membaca lidah kita dengan berselawat kepada Muhammad dan mengharap kelak di akhirat nanti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Hadza qawli minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam tak lupa kita aturkan, kita curahkan, kita panjatkan pada junjungan kita, Nabi yang paling mulia, pemimpin para pimpinan, ialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Amma ba'du. Al-Muhtaram al-Mukarram Sayyidi Al-Walid Murabbi Arwahina wa Jasadina Abuya Al-Habib Jamal bin Hasan Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar wa ma'adanallah bituli hatim syarifah wa hafizallah wa ra'ahu amin ya rabbal alamin wa jami'ul habaib wal athadid wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terhormat, yang mulia, guru kita, orang tua kita yang telah mendidik ruh dan jasad kita ialah Abuya Al-Ustadz Al-Habib Jamal bin Hasan Al-Haddad. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau dan memanjangkan umur beliau serta melindungi dan menjaga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan segenap para habaib wal asatid wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayyuhal hadirun, inna lil ilmi manzilatan rafi'atan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Wahai hadirin, sesungguhnya ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia di dalam agama. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal alamatul falahil mar'i wa iradatillahi al-khaira li 'abdihi an yufaqihu fid din. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kita bahwa tanda keberuntungan seseorang dan kebaikan Allah pada hambanya ialah memahamkan dia di dalam agama. ولذلك قال إمام الشافعي رضي الله عنه إن الاشتغال بطلب العلم أفضل ما تنفق فيه نفيس الأوقات ولذلك في طلب العلم حفظ النفس وحفظ غيره. Oleh karena hal itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya menyibukkan diri dalam mencari ilmu itu adalah sesuatu yang paling utama dalam menghabiskan waktu yang berharga, karena di dalam menuntut ilmu akan menjaga diri sendiri dan orang lain. Ayyuhal hadirun, al-istighalu bi talabil ilmi afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah lianna an-nafal ilmi yaumu sahibiha wan nas wa amma nawafilul badaniyah fa mabzuratun ala sahibihi. Wahai hadirin, menyibukkan diri dalam mencari ilmu itu adalah sesuatu yang lebih utama daripada ibadah badaniyah yang sunnah, karena manfaat ilmu itu meliputi pemiliknya dan orang lain. Sedangkan ibadah badaniyah sunnah itu terbatas, hanya berlaku kepada pelaku ibadahnya saja. Wali'anna al-ilma musahihun lighayri min al-ibadat fa yatastaghfiru ilayhi wa tatawaqafu 'alayha wa la yatawaqafu lil ma'aliha fa innal abida al-jahila qad yaqumu li ibadatin fasidah takunu wabalan 'alayhi. Dan oleh karena hal itu juga ilmu mengoreksi berbagai ibadah. Jadi ibadah butuh ilmu dan bergantung kepada ilmu, sedangkan ilmu tidak bergantung kepada ibadah. Seorang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu terkadang melakukan ibadah yang rusak sehingga menjadi petaka bagi dirinya. Wali'anna al-ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi wali'anna fi baqa'il ilmi ihya'an syari'ah wa hifdhan li ma'allimillah. Dan selain hal itu juga ilmu pengaruhnya masih tetap ada setelah kematian pemiliknya, dan oleh karena tetap kekal ilmu itu akan menghidupkan syariat dan menjaga rambu-rambu Allah. Ayyuhal hadirun, ilmuddin hayatul Islam, walidzalika amara Allah wa rasuluhu bi talabil izdadi min al-ilmi wa lam ya'mur nabiyyu fil Qur'an bi talabil izdadi min shay'in illa min al-ilmi faqala 'azza wa jalla wa qul rabbi zidni 'ilman. Wahai hadirin, ilmu agama itu merupakan kehidupan Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan ilmu dan tidak memerintahkan nabinya di dalam Al-Qur'an untuk meminta tambahan dengan sesuatu kecuali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman," yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Faqtadu bin nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam watlubu ilmaddin wa shuddu himmatul tasilhi wa taqwi fihi fa fi zalika darajatur rafi'ah fil akhirah wa hifzu anfusakum wa ahlikum wa biladikum wa islamikum wa faqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Maka teladanilah nabi kalian, carilah ilmu agama dan kuatkanlah tekad dalam meraihnya dan kokohkanlah dalam mencarinya.
maka sesungguhnya terdapat derajat yang tinggi di akhirat dan perlindungan bagi diri kalian, keluarga kalian, negara kalian, dan Islam kalian. Semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kalian semua untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza qalilun minna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-muhtaram wal mukarram Sayyidi Al-Walid bin Rabi Arwahina wa jasadina Abuya Al-Habib Jamal bin Hasan Al-Haddad rahimahullahu rahmatal abrar wa mata'ana bitul hayati musarifah. Semoga Allah Ta'ala panjang umur beliau, semoga Allah Ta'ala sehatan badan beliau, dan semoga Allah Ta'ala menjaga langkah-langkah dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang mana dengan kurnia-Nya sampai detik ini kita masih merasakan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam taat badannya. Salawat bertasalam senantiasa kita haturkan haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam yang benar, mengerjakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW itu bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berbicara maka ia berbohong. Dan yang kedua, apabila ia berjanji maka ia ingkar. Dan yang ketiga, apabila ia diberi amanah maka ia khianat. Dari hadis yang di atas dapat kita simpulkan bahwa kita selalu berkata jujur. Jangan sampai kita berkata bohong pada orang lain, siapapun orangnya, baik pada yang muda atau tua, kecil atau besar, miskin atau kaya. Karena berbohong adalah ciri orang munafik, walaupun dalam hal yang remeh. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Kita semua diajarkan oleh beliau agar tidak bisa berbohong. Dan orang yang hobi berbohong, maka dalam kenapa pun dia akan terus bohong. Bahkan ada sebagian orang yang terlalu asik dalam canda, sehingga dia keceplosan bohong dalam cerita-ceritanya agar terdengar menarik. Maka dari itu, janganlah terlalu sering bercanda. Bercanda itu boleh saja, tapi jangan sering-sering dan jangan berlebihan hingga berbohong. Bercanda sewajarnya saja, yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada kita semua. Sewaktu-waktu seorang nenek minta doa pada beliau, ya Rasulullah, doakan saya agar masuk surga, karena saya sudah tua, sebentar lagi saya meninggal. Maka Rasulullah menjawab, nanti di surga tidak ada orang tua, kakek ataupun nenek. Mendengar jawaban Rasulullah, nenek itu menangis terseduh-seduh. Lalu Rasulullah bertanya lagi, mengapa engkau menangis? Nenek itu menjawab, bagaimana tidak menangis ya Rasulullah, sedangkan kau bilang tidak ada nenek seperti saya surga. Rasul pun tersenyum dan berkata, semua orang yang masuk surga umurnya akan jadi muda, yang tua akan jadi muda, yang kecil juga akan jadi dewasa. Mari kita perhatikan akhlak Rasulullah SAW. Dalam canda pun beliau tidak berbohong. Dan dari hadis yang di atas juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita berjanji maka kita harus sepati, karena hal tersebut adalah sikap baik dan mulia. Siapa tahu orang kita janjikan akan sangat kecewa jika janjinya tidak kepati hingga hatinya terluka, sedangkan kita dilarang untuk melukai seorang muslim. Maka sepantaslah bagi seluruh orang Islam untuk bersikap dengan sikap tersebut. Dan perlu kita ingat bahwa hal tersebut adalah sebagian dari akhlak mulia Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Islam hendaknya mengikuti akhlak beliau, walaupun tidak bisa seluruhnya, minimal sedikit dari akhlak beliau bisa kita. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala,
Semoga dosa-dosa kita semua di sini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari sifat-sifat munafik. Semoga dosa-dosa kita semua di sini ditutup, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk golongan orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya amin ya rabbal alamin. Sekian terima saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa menggebu-gebu ya pembawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-muhtaram wal mukarram Sayyidi al-walid merabbi arwahina wa jisadina Abuya al-Ustad al-Habib Jamal bin Hasan al-Haddad wa matana Allah bi turajim syarifah. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga rezekinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kita aturkan dan kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali nikmat. Dan di antara nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita semua ialah nikmat kita bisa menjadi umat yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang saya hormati, sebuah keharusan bagi seorang hamba yang mencintai nabinya untuk selalu mengenangnya. Bahkan lebih dari itu, kita juga harus bisa melaksanakan serta melanjutkan misi-misi beliau yang mulia, yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnahnya serta membasahi lidah kita dengan selalu bersalawat kepadanya. Karena hal tersebut adalah salah satu cara untuk mengenang jasa beliau. Bahkan dengan bersalawat kita akan diberikan tambahan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berbunyi, Man salah alaihi wahida sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada 10 kali. Dan juga Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasrul Diniyah, beliau mengomentari hadis ini, seandainya saja apabila Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada seorang hamba 1 kali selama hidupnya, maka hal tersebut cukup bagi dirinya untuk menjadi kehormatan serta kemuliaan untuknya. Jami itu juga dengan membasahi lidah kita dengan selalu bersalawat kepadanya. Di situ juga kita telah membuktikan sebagian cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salawat adalah salah satu cara untuk dekat dengan dirinya di yaumil qiyamah nanti, sebagaimana disabdakan olehnya dalam hadis yang berbunyi, Aulan nas di yaumil qiyamah aktsaruhum 'alaiha salatan. Orang yang paling dekat dengan diriku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para hadirin hadirat yang saya hormati, semakin kita banyak bersalawat kepada Nabi, maka semakin pula kita dekat dengan Nabi. Semakin kita banyak bersalawat kepada Nabi, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih nikmatnya lagi, semua urusan dunia kita, bahkan masalah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah diceritakan pada zaman dahulu ada seorang yang memiliki hutang sangat banyak kepada seorang pedagang. Penghutang tersebut tidak memiliki apa-apa lagi untuk melunasinya. Dan pada akhirnya pada saat jatuh tempo, penghutang tersebut ditagih hutang-hutangnya. Namun karena si penghutang tersebut tidak memiliki apa-apa lagi untuk melunasinya, dan pada akhirnya penghutang tersebut dilaporkan kepada seorang hakim untuk diadili. Setelah diadili, ternyata si penghutang tersebut dikenakan hukuman penjara. Sebelum dipenjara, penghutang tersebut meminta izin terlebih dahulu kepada si hakim tersebut untuk meminta izin pulang untuk mengabarkan kepada istri dan anak-anaknya bahwasannya dirinya itu akan dipenjara karena sudah tidak mampu lagi untuk bayar hutang-hutangnya. Lalu hakim tersebut mengizinkan untuk pulang. Pada saat sampai di rumah, hakim tersebut langsung mengabarkan kepada istrinya dan anak-anaknya bahwasanya dirinya itu akan dipenjara karena sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan hutang-hutangnya. Pada saat malam hari, si istri penghutang tersebut mengajak kepadanya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat
Pada saat itu penghutang tersebut tidak ingin berselawat, namun karena bujukan si istri, penghutang tersebut ingin berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Namun pada saat si penghutang tersebut berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, penghutang tersebut tertidur karena saking keasyikannya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat penghutang tersebut tertidur, penghutang tersebut bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi juga berkata kepada si penghutang tersebut, "Ya fulan, pergilah kamu besok kepada si hakim tersebut dan katakanlah bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh dirimu untuk melunasi semua hutang-hutangku." Pada saat keesokan harinya, penghutang tersebut langsung meninggalkan rumahnya dan mendatangi rumah hakim tersebut. Pada saat sampai di rumah hakim tersebut, penghutang tersebut langsung menceritakan tentang semua perihal mimpinya. Pada saat menjelaskan tentang semua perihal mimpinya, si penghutang tersebut langsung diberikan uang sebesar 500 dinar dari Baitul Mal. Bukan hanya di situ saja, si hakim tersebut juga memberikan uang pribadinya sebesar 250 dinar. Hakim tersebut juga sempat berkata kepada si penghutang, "Ya fulan, terima kasih banyak berkat dirimu aku bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan pergilah kamu sekarang dan lunasilah segera hutang-hutangmu kepada si pedagang tersebut." Lalu penghutang tersebut langsung saja pergi meninggalkan rumah si hakim tersebut. Namun pada saat dia ingin pergi meninggalkan rumah si hakim tersebut, tiba-tiba pedagang tersebut telah ada di depan matanya. Ternyata pedagang tersebut bukan ingin menagih hutang-hutangnya, akan tetapi pedagang tersebut ingin memberikan hadiah berupa uang dinar sebesar 500 dinar. Karena berkat dirinya dia bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pada saat akhirnya ditanya ialah si penghutang tersebut sangat senang sekali karena berkat salawat kepada Rasulullah SAW, penghutang tersebut, semua masalah penghutang tersebut bisa terselesaikan berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin hadirat yang saya hormati, marilah mulai dari sekarang apabila kita ingin seperti itu yang saya ceritakan tadi, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar semua masalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan urusan dunia dan akhirat itu juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hati kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Maka cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara tausiah ceramah agama yang pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Mustafa Kamil, ya, perwakilan dari Pondok Pesantren Darus Safwah. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, walladzi jama'ana lihadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadratal mukarramin, para alim, para asatidz, para ustadzat, para muballigh, muballighat, ahbaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di tengah-tengah kita ada guru kita, murabbi arwahina wa qulubina, Sayyid Al-Habib Jamal bin Hasan Al-Haddad. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dalam kesehatan yang sempurna, dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membimbing kita murid-muridnya mengenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan orang tua daripada guru kita Al-Habib Hasan Al-Haddad. Kita doakan al-walad sirru abih. Ini kata orang Arab begitu. Anak itu rahasianya ada di orang tuanya. Guru kita yang seperti ini tidak akan seperti ini, tidak lain tidak bukan karena bimbingan orang tuanya. Maka kita doakan orang tua daripada guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam sehat, dalam keridhaan, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga bisa membimbing kita santri-santrinya mengenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz, habaib yang namanya mohon maaf belum saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keikhlasan, kesabaran dalam mendidik dan mengajarkan. Syubbanul yaum umaraul ghad. Pemuda-pemuda sekarang adalah calon pemimpin akan datang. Kita doakan gurunya ikhlas, gurunya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membentuk pribadi-pribadi muslim yang tadi Masya Allah tuh hasilnya Bu. Ini baru ada yang mungkin 6 bulan, setahun. Ya Bib, ya Alhamdulillah. Saya kalah fasih. Ainu, Masya Allah, Ainu cakep banget itu. Udah kayak orang Arab. Apalagi saya tadi ngebayangin, la haula wala quwata billah. Ada yang bahasa Arab, ada yang mutarjimnya. Saya ngebayangin Habib Umar datang ke sini. Amin. Ya, tiba-tiba yang menerjemahkan siapa? Anak-anak kita. Shallu ala Muhammad. Tidak ada hal yang mustahil. Kalau Allah sudah mengundang, siapapun akan Allah hadirkan di pondok kita. Darul Ishq wal Ghurab. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kabul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Allah mengizinkan kita duduk bersama di majlis Rauhah, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis di mana kita merasakan ketenangan, mendengar lantunan Al-Quran, mendengar salawat-salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar tausiah daripada anak-anak kita. Semuanya tidak lain, tidak bukan Allah ingin kita mengenal kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Maka mudah-mudahan kegalauan dalam dirimu akan Allah hilangkan dan Allah akan gugurkan dosa-dosamu. Sallu ala Muhammad. Pesannya, Al-Quran kita sama, salawat kita sama, doa kita sama. Yang membedakan adalah keyakinan dalam diri kita. Ya, boleh jadi 3 kali bersalawat itu hajat kita dipenuhi, daripada kita baca 1000 kali sampai ngantuk-ngantuk begini-begini. Bukan berarti saya menyalahkan yang 1000 kali, tidak. Artinya apa? Keyakinan itu harus selalu kita hadirkan. Kadang 1 kali salawat dengan penuh keyakinan boleh jadi hajat kita yang tadi kita tunggu-tunggu, Allah kabulkan dengan penuh keyakinan kita kepada salawat yang kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mohon maaf nggak panjang kalau mohon maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih atas undangannya di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Kami atas nama keluarga besar Darus Sofa mengucapkan ribuan terima kasih dan salam ta'zim dari pimpinan kami Kiai Al-Haj Ahmad Baihaqi. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa duduk bareng lagi, Beb,
bareng-bareng ya dalam rangka ya kita jalin kerjasama ya antara pondok pesantren dengan pondok-pondok yang ada di sekitar Citayam ini. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala guru kita, murabbir ruhi wal jasad, Abuya As-Sayyid Al-Habib Jamal bin Hasan Al-Haddad, matanallahu bi ulumihi fitul hayatih. Juga kepada ayahandanya yang mulia Al-Habib Hasan Al-Haddad, juga para Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Izki wal Gharaq. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sebetulnya kehadiran Al-Fakir ke sini bukan mau tausiah. Justru kemarin pengen ngedengerin tausiah dari guru Al-Fakir sendiri, yaitu Habib Jamal. Ini ngapa jadi begini urusan ini panitia ini? Waduh, kacau ini urusan ini. Ini kalau bukan guru yang nyuruh ini, anak gak mau deh. Tapi karena guru ta'ziman wa takriman, mudah-mudahan menjadikan asbab Allah berikan Al-Fakir ilmu yang manfaat karena nurut kepada beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini satu keberuntungan buat wilayah sini. Al-Fakir enggak ceramah maulid deh. Kalau ceramah maulid tadi santri kita udah banyak banget tuh nerangin akhlak Nabi, sifat Nabi udah luar biasa. Yang penting mah pada paham aja deh. Mudah-mudahan paham nih Pak ya. Paham nggak tadi santri kita ceramah? Kalau nggak paham nyengir aja udah nyengir ya. Insya Allah nyengirnya ada pahalanya. Ya minimal kagak paham girang gitu. Minimal kagak paham girang. Ini satu keberuntungan. Di wilayah kita ini diturunkan satu mutiara. Seorang alim, ya habib, ya alim. Ini dua kemuliaan, Pak. Ya habib, ya alim. Habib aja enggak alim, wajib kita muliakan zatnya. Ya. Nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini ya habib, ya alim. Berarti lebih wajib lagi tuh kita muliakan. Kenapa? Satu, zatnya, nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan ini ilmu, alim, habib, ya faqih. Masya Allah, ini mutiara. Cuma biasanya yang tahu mutiara itu siapa, Pak? Jangan mutiara deh, duit. Yang paham duit kambing apa orang? Kalau kambing dikasih duit doyan nggak? Hah? Kambing doyan dikasih apa? Rumput. Kambing dikasih duit 10 juta mau dicaplok. Iya. Tapi kalau yang paham ini mutiara, Masya Allah. Insya Allah kehadiran beliau di sini menjadi asbab lidaf'il bala, menjadikan asbab lidaf'il bala, lijalbi kulli khair, menarik bagi tiap-tiap kebaikan dan menjadikan asbab menolak bahla. Jangan main-main. Saya punya belajar yang semangat, teruskan belajar di sini.
semangat, apalagi kalian belajar dengan guru kita yang sanadnya betul-betul bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selamat dunia dan akhirat. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Husin As-Sagab untuk membacakan doa yang mudah-mudahan dengan apa yang beliau nanti ya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu Al-Fatihah la hadin wa kullu sallu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabat wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma azwaj Rasulillah wa khairatul ma'atul mu'min sayyidinatina Hadijatul Kubra wa syatur ridha usulun sayyidinatina Fatimah Zahra wa Abdul Hasan Husain wa dzurriyyatul jami'. ثم الذين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق وسيدنا موسى القادم وسيدنا علي أريد سيدنا محمد ناقب سيدنا إيسار ثم أربعة المجاهدين وخصوصا الإمام المحجر الله أحمد بن عيسى والحبيب رادل بن أحمد سيدنا فاضل الأعظم فقيه المقدم محمد بن علي باولي وصول فرعه سيدنا محمد بن علي مولى الدويلة وابن مقدم سيدنا عبد الرحمن محمد السقاف أبي عبد الله بن أبي بكر إدروس بكر بن عبد الله لدروس العدني وسيدنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم مولانا حقي بن سالم توني أولياء شيخ عبد القادر جلاني والحبيب أحمد محمد الحبدي صاحب السعيد والحبيب عبد الرحمن محمد الجوهري مولى الأرض والحبيب يوسف بن عبد الحميد قطب الأنفاس وبإمام عبد الرحمن الأطاف والشيخ من القبارس ثم القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد حبيب عبد الله بن محمد الحداد سيدنا بلال القطب بكر بن عبد الله الأطاس الحبيب علي بن محمد الحبدي صاحب المولد والحبيب بكر محمد السقاف رشيد والحبيب حسين بن أبي بكر الدروس عبد الله بن محسن الأطاس علي بن عبد الرحمن سلم بن أحمد بن جندان وأصولهم وفروعهم وعلامتهم وأولادهم وبناتهم ثم إلى منعهم من أجل فتواتهم الحبيب عبد الله بن أبي قدر بن محمد بن أحمد الحداد عبد الله بن أبي قدر بن حجيب القدر بن أحمد بن أبي صالح بن محسن الحامد وأصولهم وفروعهم من الله تقصهم الرحمن مغفرة الله حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك العظيم سلطانك سبحانك نصصنا عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد كل وقت وحيد صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن له وانطاع خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سلاما في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة ودودنا بحلق حرم كتاب بشتك فضلك المنشور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين إماما ربي اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي وعذاب النار صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Alhamdulillah acara kita sudah selesai. Setelah ini kita sholat berjamaah. Nanti setelah sholat berjamaah para wali santri, khusus wali santri, akan ada pengambilan rapot sebelum santri pulang. Bagi yang banat diwakilkan oleh yang santri, ayahanda. Nanti untuk pengambilan rapot di depan dari gurfah santri, depan kamar karti. Syukran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran kasir, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesusahan Allah mudahkan tentu semuanya, dan maksud tajam tujuan baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegangnya Pak, saya mau bercandain. Ini tadi bakalan dimasukin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, biha Fatimah.